Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.
فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പഴം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും ധാരാളം ഖുർആന് ഖതമുകൾ തീർക്കാനുമൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങളും? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ചൂടിൻ്റെ ആധിക്യം വല്ലാതെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 10:30 മുതൽ 4 മണി വരെയുള്ള സമയം വളരെ ഡേഞ്ചറുള്ള സമയമാണ്. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മക്കളെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത്, കളിക്കാൻ വിടുന്നത്, അതുപോലെ തണലില്ലാത്തടത്ത് വെയിൽ നേരിട്ട് ഏൽക്കുന്നിടത്തൊക്കെ നാം അധികം നേരം ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് വീട് പണിയാണെങ്കിലും ശരി, മുറ്റത്ത് അടിക്കാനാണെങ്കിലും അതുപോലെ വിറക് വെട്ടാനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ശരി, ഒരു തണൽ ഉള്ള സ്ഥലം നോക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളിൽ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലാഹു നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഖദീജമ്മ കുറുമ്പത്തൂർ അവർ 2-ാം തീയതി ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അതുപോലെ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ഒരുപാട് ഉപ്പമാർ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്.
ജുബൈരിയ, ഷാർജ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഹജ്ജിന് പോകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു മഖബൂലും മബ്രൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും അർളിയായി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ഉമ്മമാരൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം എന്നാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് എനിക്ക് ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിനുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ദ്വാരക്കണം. ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലൂടെ മരണം വരെ മരണശേഷവും ഉപകാരം കിട്ടുന്നൊരു മജ്ലിസായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഖബൂലിയത്ത് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം. കാരണം ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ മജ്ലിസുകൾ കാണാം, ദിക്റിൻ്റെ, സ്വലാത്തിൻ്റെ. എന്നാൽ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആനിൻ്റെ മജ്ലിസാണ്. ഇവിടെ ഖുർആൻ നമ്മളിങ്ങനെ ഓതാൻ പഠിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ അറബി അക്ഷരങ്ങൾ അറിയാത്തവർ അറബി എഴുതി പഠിപ്പിക്കുക, ഖുർആൻ ബോർഡിൽ എഴുതി പഠിപ്പിക്കുക, അതിനുശേഷം ഖുർആൻ കുറേശ്ശെ ഓതി ഖത്തമ് തീർക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ മജ്ലിസ്. ഈ മജ്ലിസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിലനിന്ന് പോകാനും ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഖുർആൻ ഓതാനും ഓതി പഠിക്കാനുമൊക്കെയുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാവണം. ഇന്നലെ നാളെ നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു പോകും. എം.എസ്. വോയിസിലെ യൂസുഫ് അൻവരി മരിച്ചു പോകും അല്ലേ? എല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടു പോയാലും നമ്മളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സൽക്കർമ്മമായി അതിന് നിലനിൽക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ദുആരക്കണം. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എൻ്റെ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ഉമ്മമാരോടും ഉപ്പമാരോടും പറയാനുള്ളത് അതാണ്. ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് 1800 ചില്ലാനം ദിവസമായി നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട്. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും, ആ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരിച്ചുപോയവർക്കും, ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് ഹദിയ നൽകിയ ദുആ വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവർ എല്ലാവർക്കും, അതുപോലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയിൽ എല്ലാം നൽകും സഹകരിച്ച ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ആളുകളെ ഇതിലേക്കൊക്കെ ചേർത്തിക്കൊണ്ടൊക്കെ പരിശുദ്ധമായ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആരക്കണം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതുപോലെ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർക്കും ഉപ്പമാർക്കും വേണ്ടി നമുക്കൊരു ബാധ്യതയുണ്ട്. അവരുടെ യാത്ര റാഹത്താകാനും റാഹത്തോടു കൂടി ഇത്രയും ദൂരം ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ട് കാശ് മുടക്കി സമ്പത്ത് ആരോഗ്യം മുടക്കി അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി കരസ്ഥമാക്കാൻ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിന് പോവുകയാണ്. റാഹത്തോടു കൂടി യാത്ര ചെയ്യാനും ഹജ്ജ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഖൈറായ രീതിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കലും ഭംഗിയായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് നല്ല മനസ്സിന് ഈമാനോട് കുളിർമയോടുകൂടി പാപങ്ങളൊക്കെ മോചിതരായിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ഒരു മനുഷ്യനോ മനുഷ്യത്വയായിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു വരാനുള്ള തൗഫീഖിന് അവർക്കും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നമ്മളും ദ്വാരക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ള ഹാജിമാരായി ഹജ്ജുമ്മമാരായി നമ്മളെ ഹാജിമാരെയും ഹജ്ജുമ്മമാരെയും അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാളെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണ്. പരമാവധി ഇശാന് മുമ്പായി ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഖിലാസ്, മുഹമ്മദ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المضي سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവേ റഹ്മായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടണമെന്ന് പോലും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഇതിനൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ ഞങ്ങളെ ഹബീബ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്ന സലാത്തുകളെ ഹബീബിൻ്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഓരോ ദിവസവും നബിയുടെ മേൽ ഞങ്ങൾ സലാം ചെല്ലുന്നത് ഹബീബിൻ്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹ്ഫദൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആ പുണ്യപ്രവാചകന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ, ഞങ്ങൾ അഹ്ലുകാർ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയ, സതുപദേശം നൽകിയവർ, ഇൽമു പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങൾ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെല്ലാവരും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങൾ അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക്, ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, അയിമ്മത്തുൽ മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, താബീങ്ങളുടെ താബീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സഅൽ ബദരീങ്ങൾ, ഉഹദീങ്ങൾ, എല്ലാ സഹാബത്തെ ഇക്റാമിന്റെ ഹദറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ഞങ്ങളുടെ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ ദിവസരമം കൊള്ളുന്നതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നതായ മഹാന്മാരായ ഉന്നത ദറജയിലുള്ള നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ, എല്ലാ ഔലിയാക്കളെയും ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ ചൊല്ലിയതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ, ശോതാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ, ദറജകളെ, സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളിൽ നിന്നും ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഭാര്യ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, വല്യപ്പമാർ വല്യമ്മമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, ഉമ്മ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, പേരമക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, കെട്ടുബന്ധത്തിൽ നിന്നും കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെയായി റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവരും മരിച്ചു ഒരുക്കുന്നു അല്ലാഹ്. അവിടൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, അല്ലാഹു, നിന്റെ മഹ്ഫദൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് അവരുടെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറൊക്കെ നീ ജന്നത്താക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്, സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണെത്താ ദൂരത്തേക്ക് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ട നേരം പോക്കാക്കിയ ഖബറാക്കിയ അവരുടെ ഖബർ, ഞങ്ങളെ ഖബർ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹ്ഫദൽ കൊണ്ട് ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ പകർച്ചാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ക്യാൻസർ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബക്കാർ, അയലുകാർ, പരിചയക്കാരിലുണ്ട്. അല്ലാഹു, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അത്തരത്തിന് രോഗാണുക്കൾ വല്ലത് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനൊക്കെ നീ ശിഫാ വിധിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ താഴത്തിനും പൊരുത്തത്തിനുമായുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, നിന്റെ മഹ്ഫദൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഇരുലോക വിജയികൾ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവന് ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിസ കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നവന് ഹൈറായ വിസ കിട്ടണേ അല്ലാഹ്. അക്കാമ കിട്ടാതെ, ലൈസൻസ് കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവന് ഹൈറിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ
അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ, സാമ്പത്തിക ഉറവിട മേഖലകളിൽ, ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകൾ, കച്ചവടങ്ങളിൽ, കൃഷിയിടങ്ങളിൽ, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ, കൂലിവേലകളിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ജോലികളിൽ, ഹലാലായ ജോലികളിൽ ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആ ജോലികളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ധാരാളം സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാ. പാവപ്പെട്ടവന്റെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് സമ്പത്ത് വേണം അല്ലാഹുവേ. സദക്ക കൊടുക്കാൻ ധാരാളം സമ്പത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, വീടില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുടെ ഖൈറായ വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വാടക വീട്ടിലും കോട്ടേഴ്സിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് അങ്ങേറ്റം പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഈ മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരെല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഖത്ം ഓതുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ദിക്ർ ചെല്ലുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ പരസ്പരം അങ്ങുമിങ്ങും ദുആ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അവരൊക്കെ നിനക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരാക്കണേ അല്ലാ. നിനക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്, ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ്. നീ അങ്ങേറ്റം പ്രിയം വെച്ച ഹബീബായ പ്രവാചകൻ അങ്ങേറ്റം പ്രിയം വെക്കുന്നവരാണ്, സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് റബ്ബേ. അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുറഞ്ഞ അമല് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടണേ അല്ലാ. ഇരു വീട്ടിൽ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ, ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന്റെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവർ, എല്ലാ ഉമ്മമാരെയും ഉപ്പമാരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഖബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ, ഉംറ ചെയ്യാതെ, ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കാതെ നീ ഞങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവും തിരിച്ചു വിളിക്കല്ല അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആന്റെ അഖിലുകാരൻ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജ്ഹു ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം وآل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن ماتوا منا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഇശാ ആകുമ്പോഴേക്കും പരമാവധി ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. മുസിക് ബിദ്വാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.